limbs. My faith in Jesus Christ was sealed after 7 years of wondering why, God, I was born this way. He answered me very clearly through John chapter 9. And I gave my life to Jesus at 15 after reading about how he came across a man who was born blind. And I'm like, hey, hold on a second. This looks interesting. And no one knew why he was born that way. I'm like, perfect. So I read on, and in verse 3 of the 9th chapter, Jesus said, it was done so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. And that was the beginning of my personal relationship with Jesus. Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony. I was speaking in front of 300 sophomore public high school students. 3 minutes into it, half the girls were crying. One girl in the middle of the room started weeping. She put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? In front of everyone, she came and she hugged me. She cried on my shoulder and whispered in my ear, no one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. I couldn't believe it. It changed my life. At that moment, I knew God was ministering to her through me. It's not by my speech or my power, it was God. And my heart was ignited with a passion. And it was an awesome day to see one soul transformed forever. That was when I knew I was called to be a worldwide evangelist. Today, do not leave here unchanged. Leave here unchanged. You don't know what God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces. No saben que And I want you to know when you fall down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up and give you the strength to get back up. In the first 7 years of ministry, God opened up doors for me to speak 2,000 times across 44 countries on 6 continents, from university campuses, 40,000 students in China, to India, where we're talking to sex slaves, to crowds in the jungle of India, 110,000 people, down to Indonesia and all of Southeast Asia, to speaking at congresses of nations like Colombia and Costa Rica, where you see the leaders of that nation commit that country to the Lord Jesus. To Korea and speaking to the next generation about depression and suicide, and to Eastern Europe, where we did Serbia, Slovenia, and Croatia. Then doors in the Middle East. The message of hope was spread throughout the whole Arab world. That is God. And we know we've just begun. By the grace of God, we have seen face to face 500,000 souls say yes to Jesus and be plugged into a local church. As crazy as it sounds, our goal at Life Without Limbs Ministry is to preach to every single soul on the planet. 7 billion people. We believe that this goal is possible as the Holy Spirit is gathering an army and building up supporters to send us and accomplish this mission. But this all takes support. And yes, I ask for your prayers. Pray for us. Pray for our board. Pray for our staff and our team. But we could not do this much where we've come this far without the people who financially support us in actively sending us to complete the mission before us. We are praying by faith that the Holy Spirit speaks to you about supporting us and becoming a partner in helping us to accomplish this awesome mission ahead. God is good. And all the time. All right. My story is a story of redemption. Help us share it with the world, so that others would be free indeed. 하나님은 좋으신 분입니다. 하나님은 제 모든 것입니다.
이 닉 부이치치의 이 마지막 말 한마디가 가슴을 때립니다. 공연을 앞두고 다 바깥으로 가실인데 불구하고 이렇게 주님 전에 나와서 예배 드리신 여러분을 주님으로 환영하며 축복드립니다. 하나님의 계획 놀랍지 않습니까? 태어날 때 팔다리 없이 태어난 닉 부이치치, 수십 번 수백 번 자살하고 싶은 그 마음 충동, 근데 이기지 못해서 좌절하고 절망한 것이 아니라 하나님 말씀을 만나고 하나님 안에서 요한복음 9장 그 시각장애를 만나면서 하나님께서 저 사람을 통해서 하신 일이 있다면 하나님 나에게도 하실 일이 있다. 놀라운 말씀이지 않습니까? 지금까지 어떻게 살아오셨습니까? 하나님께서 왜 여러분들을 구원받게 하시고 이 자리에 앉게 하셨습니까? 닉 부이치치, 만약 하나님 말씀을 만나지 않았다면, 아니 하나님 말씀을 들었다 할지라도 결단하고 고백하지 않았다면 어떻게 그 젊은 저 청년, 팔다리 없는 사람이 70억 인구를 바라보면서 내가 복음을 전하겠다. 어디서 저런 꿈이 나오는가요? 어디서 비전이 나오는가요? 바로 하나님 안에 있기 때문입니다. 하나님 만나기 때문입니다. 닉 부이치치 바라볼 때마다 우리 모습은 어떻습니까? 너무 감사하잖아요. 하나님께서 시각장애에게 그런 꿈과 비전과 하나님의 뜻이 있다면 하나님 나에게도 하나님 닉 부이치치에게 저런 믿음과 비전과 희망을 주셨다면 오늘 나에게도, 아니 이 나이에 어땠어요? 얼마나 건강하시잖아요. 얼마나 시간이 많으세요. 이 마지막 때에 하나님 부르심 받기 전에 우리가 하나님을 위해서 한 마음껏 복음을 전하는 그런 비전을 갖고 싶지 않습니까? 그렇게 살다가 그렇게 지내다가 그렇게 가는 인생이 아니라 하루를 살아도 한 주를 지켜도 믿음으로 살아가면서 하나님 감사합니다. 오늘 이렇게 건강한 모습 주셔서 하나님 전에 나와서 예배드릴 수 있는 주심을 감사합니다. 그래서 끝나지 않고 이제부터 하나님 이 마지막 남은 생에 주님을 위해서 복음을 전하겠습니다. 그런 결단하는 이 예배 자리가 되시기 바랍니다. 토마스 아퀴스라는 그 중세 시대의 스콜라 신학자가 있습니다. 아주 유명한 분입니다. 중세 시대에 이분을 통해서 많은 영향을 받게 되고 신학 대전에는 놀라운 책을 쓰게 만들어서 신학을 집대성한 분입니다. 그분이 그렇게 고백하며 기도했습니다. 이런 기도합니다. 그분은 매일매일마다 이렇게 기도합니다. 은혜로우신 하나님, 오늘 저에게 하나님을 기쁘시게 하는 모든 것을 간절히 바라고 그것을 신중하게 검토하며 또 진실하게 인정하고 온전히 성취할 수 있는 은혜를 허락해 주옵소서. 여러분, 우리는 어떤 기도합니까? 오늘 이런 예배 자리에 나와서 하나님, 오늘 이 예배를 통해서 하나님 기쁘시게 하는 예배가 되기를 원합니다. 그래서 하나님이 기뻐하시는 사람이 되기를 원합니다. 하나님 이 예배를 기뻐 받아 주시옵소서. 그렇게 기도하셨습니까? 아니 매일매일 삶 속에서 눈을 뜨면서 하나님 오늘 나에게 눈을 뜨게 해주셨는데 이 생명 하나님의 기쁨이 되는 날이 되기를 원합니다. 하나님 이 날 귀한 날 주셨는데 이 날을 통해서 하나님 영광 돌리기 원합니다. 그렇게 기도하는 인생, 기도하는 삶 하나님 그냥 두시겠습니까? 분명히 하나님은 그 삶을 통해서 생각지도 못한 놀라운 방법으로 역사하십니다. 닉 부이치치가 만약에 좌절하고 절망했더라면 그냥 저 모습으로 제 인생은 끝났습니다. 아무 감동도 없이 불쌍한 인생 그렇게 끝났습니다. 근데 여러분 저 닉 부이치치 바라보면서 참 불쌍하다, 안 됐다, 저 어떻게 살아가나 여러분 그렇게 생각합니까? 저분은 결혼까지 하고 아이까지 낳았습니다. 놀랍지 않습니까? 하나님의 인생이 어떻게 저렇게 계획 속에 살아갑니까? 아무나 그렇게 살아간 거 아니라 하나님 뜻에 순종하고 믿음으로 나아가면 어떤 삶의 자리에도 하나님은 그분을 통해서 영광받게 하시고 뜻을 이루어 가십니다. 하나님께서 이 마지막 때 우리 교회 여러분 성도를 통해서 분명한 놀라운 계획과 뜻이 있습니다. 기왕이면 하나님 우리 교회가 내가 하나님 이 마지막 때에 쓰임받게 하옵소서. 하나님 제발 좀 간두십시오. 가만두십시오. 저는 조용히 살고 싶습니다. 그렇게 살아가는 인생이 되면 얼마나 허망한 인생입니까? 그렇게 살아보니까 어떻습니까? 그냥 하루하루 그냥 살아가 보니까 어떻습니까?
꿈도 없이 비전도 없이 그냥 그렇게 주어진 대로 살아가는 인생이 정말 행복한 인생입니까? 아니라는 겁니다. 하나님께서 우리에게 주신 이 은혜의 축복이 얼마나 많은지 몰라요. 이 받은 은혜를, 받은 축복을 믿음으로 받아들이고 믿음으로 해석하고 그리고 믿음으로 나아갈 때 하나님께서 오늘 또 우리 한 걸음 한 걸음을 통해서 생각지도 못하는 놀라운 방법으로 하나님 과테마를 통해서 페루를 통해서 인도를 통해서 하나님의 교회를 세우게 하시고 하나님의 선교하게 하시고 이 마지막 때 구원의 교회로 세워주셨다는 사실입니다. 오늘 여러분의 자리가 바로 그런 자리가 되시기 바랍니다. 오늘 성경 본문은 닉 부이치처럼 정말 믿음으로 결단하고 한 은혜 받은 것을 가지고 나가서 복음을 전하면서 놀라운 교회를 세우는 한 인물을 여러분께 소개하고자 합니다. 바로 데살로니가 전서 2장. 오늘 여러분 지도를 보시면 사도 바울이 1차, 2차, 3차 선교행 가운데 2차 선교행입니다. 안디옥에 출발해서 더볼, 루스드라, 드로아, 빌립보, 베리아로 거쳐갑니다. 그런데 1차 선교여행 때 루스드라에서 돌에 맞아서 거의 죽을 지경에 이르렀을 때 하나님이 놀라운 방법으로 세우셔서 다시 회복해 하셔서 전도하게 하셨습니다. 그리고 2차 선교여행 다시 더벨 루스드를 통해서 드로아에서 빌립보로 가서 거기에서 복음을 전하다가 빌립보에서 감옥에 갇힙니다. 그런데 그 감옥의 자리에서 절망의 자리에서 그들이 바울과 실라가 감옥에서 밤새워 주님을 찬양하는 가운데 그 찬양 가운데 놀라운 역사가 나타납니다. 하나님께서 감옥의 자리는 희망이 없는 자리입니다. 죄수들이 모이는 자리입니다. 정말 끝판 같은 자리입니다. 근데 그 자리에서 바울과 실라가 뭘 기쁨에 있어서 감사하고 찬양할 수 있습니까? 그런데 바울과 실라가 그 자리에서 하나님, 내가 복음을 전하다가 고난당해서 이 감옥에 갇힌 것 하나님 감사합니다. 그 감사의 자리를 고난의 자리에서 감사의 자리를 승화시키면서 그 가운데 찬양을 드리는 가운데 하나님 그 찬양을 받아치고 하나님 역사하기 시작합니다. 옥문이 열리기 시작하고 옥토가 열리면서 그 다음에 그 가운데 간수가 구원받는 믿음의 자리가 되었습니다. 그 빌립보 감옥에서 교회가 탄생되었습니다. 만약에 사도 바울이 실라가 그 자리에서 찬양하지 않고 감사하지 않고 절망하고 만약에 끝을 냈더라면 빌립보 교회 탄생하지 않았습니다. 데살로니가 교회가 탄생하지 않았습니다. 그런데 그 자리에서 믿음으로 받아들이고 믿음을 해석하고 찬양하는 가운데 하나님의 구원의 역사가 나타났다는 사실입니다. 오늘 여러분들 삶의 자리에 얼마나 어려운 일들이 많습니까? 앞을 보고 옆을 보아도 사방팔방으로 다 어려운 일들이 있습니다. 보기 싫습니다. 함께하기 싫습니다. 그래서 때로는 내 입술에서 불평하고 엄하고 끝이라고 고백할 때도 있습니다. 그러나 그 자리가 고난으로 끝나는 게 아니라 하나님 그 고난을 통해서 성화하시기 위해서 축복의 자리, 고난의 자리에서 구원의 자리로 인도하여 주시는 역사가 나타날 줄 믿습니다. 왜냐하면 하나님 뜻이 있거든요. 하나님은 그러니까 끝나는 인생이 되게 안 가시거든요. 그래서 사도 바울과 실라가 그 찬양 가운데 빌립보교에 세워지게 되고 그리고 데살로니가로 옮겨갑니다. 데살로니가 교회에 가서 복음을 전합니다. 그런데 3주 동안 복음을 전하는데 이 데살로니가 교회가 얼마나 놀랍게 세워지는지 우리 1장에 보면 3가지 놀라운 은혜가 있습니다. 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인을 갖는 교회가 되었습니다. 그래서 어떤 핍박과 환난 가운데도 그들은 믿음의 굳건히 세워집니다. 그런데 꼭 좋은 일이 있으면 반드시 어려움이 다가옵니다. 그래서 사자성에 보면 호사다마가 있습니다. 호사다마. 이는 세상적인 사용한 단어입니다. 호사다마. 그런데 이 마자가 어떤 마자입니까? 마귀 마자입니다. 세상에서도 마귀를 알고 있습니다. 반드시 좋은 일이 있으면 마귀가 많은 방해를 할 것이다. 그것이 호사다마의 뜻이에요. 그렇다면 오늘 우리의 하나님의 교회는 반드시 하나님 뜻을 나아갈 때는 반드시 마귀가 모든 일들을 하지 못하게 방해한다는 거예요. 왜 이런 일들이 있지? 왜 내게 이런 어려움이 있지? 우리 교회 왜 이렇게 어렵지? 들여다보면 마귀가 지금 활동하고 있는 뜻이에요. 왜 우리 가정에 예배 열심히 드리고 기도생활 열심히 하고 교회 신앙생활 열심히 하는데 왜 자꾸 어려운 일이 있지? 마귀가 여러분 가정을 넘어지게 만들고 있다는 뜻입니다.
근데 그걸 마귀라고 생각하지 않습니다. 마귀가 나를 힘들게 한다고 생각하지 않습니다. 이것이 심각한 거예요. 신앙의 믿음의 눈에 깨어있지 않으면 마귀가 영적인 활동으로 하는 것을 깨닫지 못합니다. 그래서 팍팍 넘어가는 거예요. 어려움을 당하면 그저 불평하고 원망하고 비판하고 그리고 끝나버리는 인생이 됩니다. 교회도 그렇게 인생이 되는 거예요. 그런데 교회나 가정이나 믿음의 삶의 자리에는 반드시 이 마귀가 그 모든 문제를 힘들게 만든다칩니다. 사도 바울이 복음을 전하는데 얼마나 어려운 일들이 많은지 모릅니다. 특별히 이 데살로니가 교회 가서 3주 동안 복음을 전하는데 복음을 전하다 결국 안 돼서 3주 후에 야밤 도주에서 베레아로 옮겨갑니다. 베레아로 옮겨가서 복음을 전하다가 아데나로 가서 다시 고린도로 갑니다. 이 과정의 여정이 참 힘든 과정입니다. 그런데 고린도에서 너무 데살로니가 교회가 소식이 궁금해서 디모데를 데살로니가에 보냅니다. 보내서 돌아와서 그 소식을 듣고 나니까 이 데살로니가 교회가 얼마나 바울 사도가 떠난 후에 그런 유대인들이 핍박하고 환난 가운데도 그들은 믿음에 굳건히 세워져서 모든 마게도냐와 아가야 지역에 믿음의 본이 되고 아무 말도 할 수 없을 정도로 놀라운 소문난 교회가 되었다는 사실이에요. 그래서 너무너무 사도 바울이 기뻐서 감사한 마음으로 이 데살로니가 교회에 편지를 보낸 내용이 바로 데살로니가 전서입니다. 그런데 사도 바울이 데살로니가 교회에서 복음을 전하면서 어려움 당한 일들, 그리고 고린도에서 와서 베레아에서 아데네에서 고린도에서 복음을 전하는데 이 유대인들이 얼마나 많은 방해를 하는지, 특별히 이 유대인들이 사도 바울에게 이 사람은 믿을 수 없는 사람이다 하면서 그들의 문제를 제기하는데, 비판하는데 이런 내용입니다. 첫 번째, 바울이 정치적 범죄자의 길을 가지고 피해 다니는 범죄자이므로 바울의 말에 귀를 기울여서는 안 된다고 주장하고 있습니다. 사실은 사도 바울이 빌립보 감옥에 갇힌 것입니다. 죄수로 갇힌 것이 아니라 복음을 전하다가 어쩔 수 없이 빌립보 감옥에 갇혔습니다. 그런데 그때 당시에 주변 사람들, 유대인들은, 이 사람들은 이 바울과 실라는 죄수 중에 괴수이기 때문에 범죄자다, 그렇게 강조하다 보니까 사도 바울이 복음을 전하는데 굉장히 힘든 모습이 많았습니다. 그래서 사도 바울의 오늘 1절, 2절 말씀이 이렇게 말씀 기록해 놓았습니다. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄 너희가 아나니. 2절 말씀, 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하노라. 나는 죄인이 아니라는 거예요. 나는 복음 전하는 자지 죄인이 아니다, 그렇게 선포했다는 겁니다. 그리고 두 번째로 그들이 어떻게 하느냐, 바울은 진리가 아닌 잘못된 것을 가르치며 불순한 동기로 사람을 속인다고 주장했다는 겁니다. 이 바울과 실라는 거짓말쟁이라는 거예요. 그리고 그들이 전하는 그 내용, 복음, 그건 구원이 없다는 거죠. 특별히 유대인들은 하나님의 말씀을 순종하고 하나님 믿으며 그리고 율법을 지켜야만 구원받는다고 했습니다. 그런데 사도 바울이 율법을 이야기하지 않고 하나님을 이야기하지 않고 예수님을 이야기합니다. 예수님을 이야기하니까 그들은 저 사람 저 하는 모든 내용은 다 거짓말이다, 믿을 수 없다, 다 부족한 이야기다, 속인다, 그렇게 지금 그들이 주장합니다. 그럴 때 사도 바울이 오늘 3절 말씀을 통해서 이렇게 말씀합니다. 우리의 권면은 간사함이나 부정해서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라. 우리의 삶을 보라는 거예요. 우리가 하는 일들을 보라는 거예요. 만약에 간사하고 부정하고 만약에 속인다면 그것이 끝까지 갈 수 없다는 거예요. 데살로니가 교회를 보라는 거예요. 만약에 데살로니가 교회가 우리가 간사하고 부정하고 속였다면 어떻게 저 교회 성도들이 저렇게 일을 쓸 수 있느냐 라고 이야기하고 있다는 거죠. 여러분, 교회가 다워지려면 교회 안에 이런 간사함이나 부정함이나 속임수가 있으면 안 됩니다. 언제나 정직하고 바르게 해야 됩니다. 왜냐하면 세상은 언제나 교회를 바라볼 때 그렇게 이야기합니다. 저 교회 다니는 성도들은 다 거짓말쟁이고 그 믿을 수 없는 사람이라고. 우리는 그냥 뭐 아주 대단한 것처럼 보이잖아요. 우리끼리는 괜찮아요. 세상은 언제나 교회를 공격합니다. 믿을 수 없다고.
그렇게 강조하는 것이 세상 사람들 모습입니다. 유대인들이 그렇게 교회를 바라보면서 그렇게 공격했다는 거예요. 그러면서 세 번째는 어떻게 주장하느냐면 저 사람들은 하나님을 기쁘시게 하기보다는 사람을 기쁘게 하려 왔다고 이야기합니다. 여러분 데살로니가 교인들은 경건한 헬라인들이 모였고 기부인들이 모였다고 했습니다. 그러니까 일반적 교회보다는 그 교회 성도들이 굉장히 부유한 자가 많다는 뜻입니다. 그리고 그 데살로니 지역에 권력자들이 많았습니다. 그 권력자의 아내들이 그 교회 안에 들어왔기 때문에 사도 바울과 실라가 그 권력자들과 결탁해가지고 잘 보여가지고 뭔가 거기서 일을 하려고 그렇게 하고 있어서 하나님보다는 사람을 더 기쁘게 하려고 한다는 거예요. 교회는 어떻게 보면 오해할 수 있는 곳이 많습니다. 부유한 자, 있는 자, 권세 있는 자에게 넘어갈 수 있고 거기에 치울 수 있다고 그렇게 보여질 수 있습니다. 왜냐하면 교회 안에 그렇게 모인 분들이 많기 때문입니다. 근데 교회는 그렇게 해서 안 된다는 거죠. 언제나 부유한 자보다는 가난한 자를, 귀한 자, 권세 있는 자보다는 연약한 자를 언제나 바라보고 살피고 세우고 섬겨나가야 됩니다. 그것이 바로 하나님께서 이 땅에 오신 이유가 바로 그것입니다. 현상에 계신 하나님이 이 연약한 죄 많은 세상에 오신 이유가 무엇입니까? 우리 연약한 자를 세우기 위함입니다. 죄인들을 구원하시기 위해서 오신 것입니다. 사도 바울도 부활하신 예수님 만나고 난 후에 그의 권세, 능력 모든 거 다 버리고 배설물로 여기고 오직 주님만 바라보며 주님만 의지하며 주님 말씀만 전하는 사람이었다는 거죠. 사람을 위해서 한 번도 한 적이 없다는 거예요. 만약에 사람을 위해서 했다는 결과를 보라는 거예요. 데살로니가 교회를 보라는 거예요. 어떻게 저렇게 세워주시는가. 사람의 일로는 하나님의 교회를 세울 수가 없다는 것입니다. 오늘 여기 이 말씀이 바로 여기 있습니다. 4절 말씀 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘게 하려 함이라. 5절 말씀입니다. 너희도 알거니와 우리가 아무 때도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 않은 것은 하나님이 정언하시니라. 누가 뭐래도 이 세상 사람 다 인정하지 않더라도 하나님은 나를 믿어주신다. 하나님이 나의 정언자가 되신다. 여러분 그래서 세상 살다 보면 여러 가지 힘든 일이 많이 있습니다. 그리고 하나님이 일을 하다 보면 여러 가지 핍박과 어떤 모함을 많이 받을 때가 있습니다. 그럴 때 여러분 그분들과 대적하지 마시기 바랍니다. 우리의 입술의 결론은 하나님이 나의 정언자이십니다. 하나님 나를 아십니다. 그 한마디면 되는 거죠. 무슨 말을 해야 세상 속에 믿을 수 있을까요? 사도 바울이 그들이 무슨 말을 해야 인정할까요? 인정하지 않습니다. 왜? 아예 인정하지 않으려고 시작했기 때문입니다. 받아주지 않으려고 아예 시작했기 때문입니다. 사도 바울은 그것을 알기 때문에 오직 하나님만 바라보며 하나님을 기쁘시게 하며 하나님은 감찰하시는 분이다. 그리고 끝까지 하나님 말씀의 자리에 믿음의 자리를 지켰다는 겁니다. 그리고 그 입술의 고백이 하나님 나의 정언자가 되십니다. 여러분 세상 사람들에게 인정받으려고 하지 마시기 바랍니다. 인정하지 않습니다. 그러나 하나님은 나의 삶을 아시고 나의 중심을 아시고 나의 생각을 아시고 나의 마음을 아시기에 끝까지 하나님을 믿고 의지하며 지키는 자는 하나님께 나의 정언자가 되어주십니다. 끝에 가보면 안다는 거죠. 과정은 잘 모릅니다. 그러나 끝에 가면 반드시 하나님은 승리하게 하십니다. 사도 바울은 그를 믿었기 때문에 그들이 아무리 악한 주장한다 할지라도 그걸 받아들이지 않습니다. 그리고 네 번째 모습이에요. 바울이 복음이 전하는 일을 하여 수입을 얻었다는 모략합니다. 사실은 데살로니가 교회가 그 연약한 지역의 사람들을 돕기 위해서 많은 모금을 했다고 합니다. 그런데 이 대적자들이 저 일을 하는 것은 이 사도 바울이 돈이 필요해가지고 그 돈을 자기의 갈취하기 위해서 일을 하는 것이다. 그래서 수입을 얻기 위해서 저 모든 하는 것이다라고 모함하는 거예요. 그런데 여러분 말씀 보면 어떻게 하냐 정확하게 기록되어 있습니다. 5절 말씀에 너희도 알거니와 우리가 아무 때도 아첨하는 말이라 탐심의 탈을 쓰지 않은 것은 하나님이 정언하시니라 하면서 9절 말씀에 이렇게 기록해 놓았습니다. 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 사도 바울은 가는 곳마다
자비랑 선교였습니다. 교회를 의지하고 사람을 의지해서 돈을 받아가지고 그것을 가지고 복음을 전한 것이 아니라 사도 바울은 가는 곳마다 일을 하면서 그 가운데 시간을 내서 복음을 전하고 그렇게 자비랑 선교했다는 사실이에요. 보라는 거예요. 내가 데살로니가 교회 가서 그 지에 가서 내가 하나님의 일을 하면서 내가 밤낮으로 일하면서 복음을 전하였다. 내 주변 사람들이 다 안다는 사실이에요. 그런데 이 사실을 알고 있음에도 불구하고 그들은 믿지 않습니다. 왜? 믿지 않으려고 작정했기 때문입니다. 내가 한 일을 보라는 거죠. 하나님의 복음을 전했다는 거죠. 그리고 다섯 번째입니다. 바울이 개인적 명예를 추구한다는 비난을 합니다. 정말 사도 바울은 가는 곳마다 정말 겸손하게 다 내려놓고 복음만 전하였던 사람입니다. 그런데 이 주변 사람들이 그 하는 일을 보면서 특히 어느 순간에 부유한 자, 있는 자들 앞에서 인사하면서 그들 말을 나누는 가운데 그들을 한순간 포착한 그 순간의 모습이 사도 바울을 괴롭히는 겁니다. 그럴 때 사도 바울이 6절 말씀에 이렇게 이야기합니다. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게는 영광을 구하지 아니하노라. 여러분, 하나님 믿는 사람들은 이 중심이 중요합니다. 목회자 자인 저와 여러분들이 어떤 하나님을 하든 간에 하나님의 영광을 위해서 해야 되지 사람의 영광을 위해서는 해서는 안 됩니다. 내가 그 하나님 일을 하면서 처음에는 하나님의 영광을 위하여 합니다. 우리 위하여 잘하잖아요. 어느 자리 가서도 위하여 잘합니다. 그런데 그 위하여 처음에는 하나님의 영광을 위하여 시작했습니다. 근데 어느 순간에 하나님은 다 사라지고 자기만 위하여 나오는 거예요. 이게 오늘날 모습이에요. 그리고 마지막 결론에 와서 내 영광이 되지 않으면 자꾸 사람들 찾아가면 내가 이런 일을 했노라고 왜 인정해 주지 않는고 이 교회는 왜 좀 하늘 때 왜 인정해 주지 않나고 칭찬하지 않나고 그렇게 불평하고 원망한 사람이 있다는 거예요. 사도 바울은 하나님의 영광을 위해서 사람을 위해서 하지 않았다는 겁니다. 오직 하나님만을 위해서 했다는 거예요. 왜요? 세상은 그 험한 것이란 거죠. 사도 바울 되기 전에 사울로서 정말 영광받은 사람입니다. 시력자의 영적인 능력을 갖고 있는 사람이었습니다. 그래서 정말 인정받는 사람이었습니다. 만약에 그가 예수 믿고 구원받아서 복음 전한 자로 세우지 않았다면 30세에 어떻게 보면 대제사장까지 올라올 수 있는 그런 정말 대단한 사람, 능력자였습니다. 그런 그가 부활하신 예수 그리스도를 만난 후에 그 모든 것 다 내려놓고 복음을 전하였습니다. 근데 그가 부활하신 예수 그리스도를 만난 후에 그가 딱 고백하기를 나는 십자가와 예수 그리스도 외에는 나는 전하지 않겠노라. 그 말씀을 고백하면서 복음은 전하였습니다. 그런 그들이 이 사도 바울을 공격합니다. 자기 영광을 위해서, 자기 명예를 위해서. 하나님의 교회에 일들을 하다 보면 가끔 그런 경우가 있습니다. 저거 보니까 또 지 영광을 위해서 하는 것 같아. 뭔가 계획하는 거 보니까 하는 일들 보니까 또 보니까 보여. 그렇게 오해될 수 있는 부분들이 많다는 거예요. 무슨 일만 하면 아예 오해하려고 작정합니다. 그게 사람들의 모습이에요. 근데 사도 바울은 이미 그거 다 알고 있는 사실입니다. 그러면서 나는 사람에게는 영광을 구하지 아니하였노라. 오직 하나님께만 영광을 돌리라는 거예요. 여러분, 예수님도 사역하시면서 사람에게 영광 받지 않게 해서 숨으시고 도망가시고 그런 일 많이 하셨습니다. 왜요? 조그만 기적을 베푸면 아예 임금으로 세우려고 왕으로 세우려고 그렇게 했잖아요. 그럴 때마다 예수님은 숨어버리고 도망가 버렸었어요. 왜 그렇게 하셨느냐? 결국 하나님 뜻을 이루기 위해서 그렇게 하셨다는 사실이에요. 혹여 우리가 하나님 일을 하다가 오신 내 뜻 때문에, 내 계획 때문에, 내 생각 때문에, 내 경험 때문에 하나님 영광 가리울 일들이 많다는 거죠. 그래서 사도 바울은 언제나 낮은 자리에, 겸손한 자리에, 말씀의 자리에 있었습니다. 교회를 세울 때도 교회를 세웠음에도 불구하고 그는 영광 받지 않았습니다. 오히려 피하고 도망가고 그렇게 낮은 자리에 늘 있었다는 사실입니다. 그리고 마지막 여섯 번째, 사도 바울을 공격하는 내용입니다. 바울이 마치 독재자와 같다고 표현했습니다. 사도 바울은 굉장히 능력자입니다. 카리스마가 대단합니다. 그래서 받은
복음을 전할 때 그 복음 전하는 가운데 그 가운데 때로는 힘든 모습도 많이 있지만 그 말씀을 전하는 가운데 많은 능력들이 나타나기 시작했다는 겁니다. 그러는 그들 보고 주변 사람들이 전 독재자다. 그런데 오늘 7절, 11절 말씀에 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 우리는 그리스도의 사람으로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니, 사도 바울이 복음을 전하면서 언제나 유모의 심정으로 복음을 전했다는 거예요. 유모는 뭡니까? 위탁받은 겁니다. 어떻게 보면 어머니보다 유모가 더 깊은 사랑으로 받은 사랑을 가지고 전합니다. 그러니까 이 사도 바울이 유모의 심정으로 지금 데살로니가 교회를 사랑했다는 겁니다. 그리고 또 한 면에는 11절 말씀에 너희도 아는 것 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계했다는 겁니다. 사도 바울은 아버지 마음으로 다스리고 거두고 안아주고 품어주고 그렇게 하는 모습을 그들은 오해해서 독재자라고 비난했다는 겁니다. 그런데 사도 바울이 어떻게 이런 가운데도 하나님의 교회를 세우셨을까요? 복음을 전할 수 있었을까요? 그래서 오늘 4절 말씀입니다. 데살로니가 교회 전도 동기입니다. 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니, 여기 두 가지 내용입니다. 하나님께 옳게 여겼다는 것은 하나님이 나를 인정하셨다는 겁니다. 그리고 복음을 위탁받았다는 것은 하나님께서 나에게 그 사명을 주셨다는 뜻입니다. 그런데 사도행전을 보면 9장 15절 말씀에 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이라 그랬어요. 하나님이 지금 사도 바울을 택하여서 이방인과 임금들에게 이스라엘 자손에 전하기 위해서 택한 나의 그릇이라 그랬어요. 하나님이 나를 옳게 여겨 주셨다는 뜻입니다. 그리고 13장 47절 말씀에 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하시라. 사도 바울을 세운 이유는 이방에게 복음을 전하기 위함입니다. 그걸 사명을 받았다는 거예요. 그런데 사명을 받으면서 여러분 디모데전서 1장 1절 말씀에 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은, 사실 사도 바울은 복음을 전하면서 가장 힘든 일이 뭐냐면 사도성을 인정받지 못했습니다. 왜냐하면 예수님이 제자가 아니었기 때문입니다. 12명이 들어가야만 사도로가 칭함받습니다. 근데 12명이 제자가 아닙니다. 그런데 부활하신 예수님께서 그를 만나셔서 너를 사도로 임명해 주셨다는 거예요. 이게 정명서가 없습니다. 그래서 고린도 교회에 가서 가장 힘든 일이 뭐냐면 고린도 교회에 복음을 전할 때 사도 정명석을 보여달라 그래요. 사도 정명서가 어디 있어요? 사도 인정서가 어디 있어요? 인정서가 없다 보니까 고린도 전후서, 그리고 사실은 고린도 교회에 3편의 복음서를 전했습니다. 고린도전서, 그리고 눈물의 편지, 고린도후서 3편이 기록되었는데 그렇게까지 복음을 전한 이유가 뭐냐? 사도를 인정하지 않았기 때문입니다. 다른 지역도 마찬가지예요. 사도를 인정받지 않았다는. 그런데 중요한 건 사람이 나를 인정하지 않아도 하나님이 나를 인정하셨다는 거예요. 나를 사도로 세웠다는 거예요. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 부활하신 예수님께서 담에서 도상에서 그를 만나셔서 그를 통해서 복음을 전하는 명령을 주셨다는 거예요. 그 명령을 따라서 내가 사도가 되었다는 겁니다. 그러면서 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 복음 전도의 마음입니다. 마음. 그 마음은 어떤 마음이냐? 바로 유모의 마음이에요. 어머니 같은 사랑의 마음입니다. 그런데 여러분 8절 말씀 우리 같이 한번 합독하시겠습니다. 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐하면 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라. 성경에서 이와 같이 고백하는 분은 없었습니다. 복음을 전하면서 목숨까지 내어주면서 우리의 사랑하는 자 됨이라. 여러분 사도 바울의 마음을 아십니까? 사도 바울이 데살로니가에서 복음을 전하는데 거기뿐만 아니라 모든 곳마다 사도 바울은 목숨을 바치고 그리고 복음을 전했습니다. 루스드라의 1차 선교 때 돌에 맞아가지고 거의 죽게 되었는데 하나님 기적적으로 살려주셨습니다. 그런데
깨어나자마자 어딜 들어가느냐? 다른 곳을 간 건 아니라 루스드라 성 안에 들어갔습니다. 돌을 던져서 자기를 죽게 만든 그들에 가서 제일 먼저 복음을 전했던 사실이에요. 왜 그렇게 하느냐? 자기가 이렇게 구원받은 거 복음을 전한 건 바로 예수님의 십자가의 죽음을 알면 내가 사랑받았다는 거예요. 그 받은 사랑이기 때문에 그 십자가의 사랑, 그 구원의 사랑은 이 세상 어떤 것도 비교할 수 없다는 거예요. 근데 그 사랑이 나만 사랑하는 것이 아니라 내가 미워하고 원수 같은 사람, 저 사람도 주님께서 십자가에 죽으셨다는 사실이에요. 저분을 사랑한다는 거예요. 그래서 사랑할 수밖에 없다는 거죠. 그 주님께서 사랑한 모습을 보았기 때문입니다. 이번에 인도 선교 가서 그 인도 선교 가운데 교회마다 무엇을 저는 보았느냐 하면 하나님께서 인도 땅을 인도 성도들 얼마나 사랑하신지를 모습을 보았어요. 그들의 모습이 사랑받은 모습이 그 사랑을 표현하는데 그 찬양이 얼마나 뜨겁고 열정적인지 몰라요. 그 주님 받은 사랑, 그 받은 사랑을 표현하는데 하나님께서 이 사람들을 사랑하고 계시는구나. 그 사랑의 모습을 보니까 사랑할 수밖에 없다는 거죠. 오늘 우리 교회가 우리 믿음의 성도들이 바른 사도 바울처럼 이런 모습을 보시기 바랍니다. 하나님이 나만 사랑한 것이 아니라 바로 옆에 계신 분 여러분 한번 옆에 분 한번 보시기 바랍니다. 저를 보지 마시고 옆에 분 한번 보세요. 근데 슬쩍슬쩍 보지 마시고 좀 진심으로 한번 보시기 바랍니다. 옆에 분이 누군 줄 아세요? 주님께서 특별히 사랑하는 분입니다. 그러면 주님께서 사랑하는 저분인데 내가 사랑하지 않을 수 있나요? 만약에 사랑하지 않는다면 그건 믿음의 사람이 아닙니다. 왜요? 내가 받은 사랑, 나만 받은 사랑이 아니라 그 사람도 받은 사랑이 있다는 거죠. 그 사랑을 알기 때문에 사도 바울은 목숨을 주기까지 하면서도 기뻐했다 그랬어요. 기뻐했다. 히브리서 12장 2절은 믿음의 주에 온전하신 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 기뻐하며 십자가를 참어 살라고 기록되어 있습니다. 주님께서 오늘 여러분 이 자리에 나오셔서 예배드리는 이 모습을 2000년에 보시면서 그 예배드리는 모습이 너무 기뻐서 졸고 계시는 게 아니고 예배드림의 사모함의 그 입을 열어서 모습, 그 모습을 기뻐하면서 십자가를 참으셨다 그랬었어요. 얼마나 우리를 사랑한지 아십니까? 사도 바울은 그 주님의 사랑을 깨닫고 알았고 체험했기 때문에 하나님 그들을 위해서 목숨을 바쳐도 괜찮습니다. 다 들을 수 있다는 거예요. 하나님께서 그를 통해서 데살로니가 교회가 세워졌다는 겁니다. 고린도 교회가 세워졌다는 뜻입니다. 그럼 결론은 무엇입니까? 결론은 바고입니다. 12절. 우리 결론은 12절. 이런 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 결국 하나님 나라의 영광을 위해서 그 모든 일들, 그 복음의 결과가 있다는 거죠. 오직 하나님께 영광만을 위해서 사도 바울은 모든 걸 다 바쳤다는 뜻입니다. 처음에 말씀드렸습니다. 토마스 아퀴나스 그의 말년에 토마스 아퀴나스의 그 모습을 너무나 사랑하셔서 주님께서 그 기도하는 가운데 나타나셔서 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 토마스 아퀴나스요, 내가 지금 너에게 소원 한 가지 들어줄 테니까 말해보라고. 마지막 소원 내가 다 들어줄 테니까 한마디만 해보라고. 그럴 때 토마스 아퀴나스가 이렇게 말했다고 합니다. 주님, 저는 주님만을 원합니다. 주님, 저는 주님만을 원합니다. 여러분, 우리 삶의 자리에 주님만 계시면 되잖아요. 주님만 함께 하시면 되잖아요. 그러면 세상이 다르게 보입니다. 사도 바울이 주님을 소유했기 때문에 세상이 다르게 보였다는 겁니다. 토마스 아퀴나스, 그의 마지막 전생애를 다 하나님께 바친 사람입니다. 그런데 소원이 무엇이냐고 물었을 때 저 천국 가게 하옵소서, 다른 거 원하지 않았습니다. 그토록 주님만 바라보고 주님만 의지한 사람인데 지금도 주님이 내 마음에 계셨으면 좋겠습니다. 그 갈증, 목마름, 주님만 계시면 좋겠습니다. 주님만 있으면 됩니다. 이게 복음 전한 자의 마음입니다. 바로 성도의 마음이 되셔야 됩니다.
얼마나 더 가져야, 더 있어야 우리가 만족하며 살아갈 수 있겠습니까? 결국은 주님만 계시면 이 세상보다도 주님이 더 귀하기에 그 주님 때문에 살아갈 이유가 있고 소망이 있습니다. 우리 닉 부이치치 정말 불쌍한 인생의 모습이잖아요. 그런데 닉 부이치치가 주님만 오라고 주님 만나고 난 후에 그의 삶을 완전히 다른 모습으로 살아갑니다. 하나님 70억을 나에게 주시옵소서. 70억의 복음을 전하는 사람 되게 하옵소서. 그 귀한 주님을 전하고 싶습니다. 그런 역사가 여러분을 통해서 나타날 줄 믿습니다.